어서오세요. 여기는 개발자리, 그리고 저는 리오입니다. 이번 시간에는 브랜딩을 한번 보려고 합니다. 브랜딩. Apps and games express their unique brand identity in ways. 앱과 게임은 표현하는데요. 그들의 유니크한 브랜드와 유니크한 브랜드 고유성을 여러 가지 방법으로 표현합니다. That makes them instantly recognizable. 그런 표현은 그들을 instantly, 즉각적으로, 곧 recognizable, 인식 가능하게 해주는데요. While feeling at home on the platform and giving people a consistent experience. 뭐 하는 동안 일치하는, 즉각적으로 인식 가능하게 하는데요. 집에 있는 듯한 플랫폼에서 그러니까 여러 플랫폼에 있을 때 굉장히 편안함을 느끼게 해주고 사람들에게 일관된 경험을 제공합니다. In addition to expressing your brand in your app icon, 추가적으로 너의 브랜드를 앱 아이콘으로 표현하려면 and through your experience, 너의 브랜드를 앱 아이콘 그리고 너의 경험으로 표현하려면 게다가 그 이외에도 앱 아이콘과 경험을 통해 브랜드를 표현하는 것 이외에도 You have several opportunities. 너는 몇몇의 기회들이 있습니다. To highlight it within the App Store. 앱스토어 안에서 주목받는 방법이죠. For guidance, 요 가이드가 있는데요. See App Store Marketing Guidelines. 네, 앱스토어 마케팅 가이드라인스를 보랍니다. 오, 요런 게 있군요. 네, 뭐 이런 게 있나 봅니다. Best practice, 모범 사례. Use your brand's unique voice and tone in all the written communication you display. 너의 유니크한 브랜드의 목소리를 사용해. Voice and tone. 같은 분위기를 풍기라는 거죠. 어디서? In all written communication you display. 화면에서 사용자들과 소통하는 모든 곳에서 고유한 그리고 같은 분위기를 내. For example, 예를 들면 Your brand might convey feeling of encouragement. 예를 들면 너의 브랜드는 encouragement, 끌어오르는 격려. 너의 브랜드는 아마 격려의 느낌을 전달할지도 몰라. And optimism by using plain word. optimism. 이건 잉글리시죠. 이 UI가 너무 안 좋은데. 네, 낙천주의. By using plain word. 뭐 일반적인 그 글자를 씀으로 낙천주의와 격려를 보여줄 수 있을지 몰라. Occasional exclamation mark. 이 뭐죠? 가끔 느낌표 표시. exclamation 마크군요. 그 느낌표군요. 그리고 emoji and simple sentence structures. 전혀 공감할 수 없는 이야기인데요. 이건 당신의 브랜드는 평범한 단어, 가끔 느낌표와 이모티콘, 간단한 문장 구조를 사용하여 격려와 낙관주의를 전달할 수 있습니다. 그런가요? 이모지와 평범한 단어들이 그런 걸 주나요?
네, 아무튼 뭐 일관된 보이는 곳에서 모두 같은 걸 하라고 합니다. 브랜드의 독특한 목소리와 톤을 사용하세요. Consider choosing an accent color on most platform. 억센트 컬러를 고르는 것을 고려해봐. 그러니까 너의 브랜드 색깔을 결정해봐. 겠죠? On most platforms, 대부분의 플랫폼에서 you can specify a color that the system applies to app element like interface, icons, button, and text. 너는 특정할 수 있는데 어떤 색깔을 시스템에서 제공하는 applies, 적용하는 시스템에서 적용할 수 있는 엘리먼트 있잖아요. 예를 들면 아이콘이라든지 버튼이라든지 이 텍스트를 특정 색깔로 만들 수 있어. In macOS, people can also choose their own accent color that the system can use in place of the color an app specifies. 사람들은 고를 수 있는데 그들의 accent 컬러를 고를 수 있어요. macOS에서는. 그리고 그건 시스템은 앱이 지정한 색상 대신 사용할 수 있습니다. 바꿀 수도 있다네요. 가이던스는 see color, 컬러를 보세요. Consider using a custom font. 커스텀 폰트 사용을 고려해봐. If your brand is strongly associated with a specific font, 만약에 너의 브랜드가 강력하게 어떤 특정 폰트와 관계가 있다면 be sure that it's legible at all sizes and supports accessibility features like bold text and larger type. 모든 크기에서 읽을 수 있고 굵은 텍스트와 더 큰 유형의 같은 접근성 기능을 지원하는지 확인해봐라. Be sure, 확인해봐. 확실히 해봐. Legible, 읽기 쉬운. It can work well to use a custom font. 이 커스텀 폰트는 잘 동작하도록 해주는데 to use it can 뭐라고 해서 하죠? 그것, 사용자 지정 글꼴을 커스텀 폰트를 사용하는 것이 잘 작동할 수 있는데 for headline and subheadline while using system font for body, copy and caption 잘 동작할 수 있는데요. 헤드라인에서도 서브 헤드라인에서도 그리고 시스템 폰트 바디를 위한 시스템 폰트를 쓸 때도 copy and body copy and caption도요. 왜냐하면 the system fonts are designed for optimal legibility at small size. 왜냐하면 시스템 폰트는 디자인되어 있는데 옵티말, 아무튼 읽기 쉬운 이번에 속지 않지 US. 옵티말이 그렇게 어려운 단어인가? 네. 최선의 읽기 쉬운 그 작은 사이즈에서도 읽을 수 있도록 합니다. For guidance, see typography. 타이포그래피를 한번 보세요. 커스텀 폰트 쓰라고 해놓고서는 왜 여기서 갑자기 통으로 한번 번역해 볼까요? 브랜드가 특정 글꼴과 강하게 연결되어 있다면 모든 크기에서 읽을 수 있고 굵은 텍스트와 더 큰 유형을 지원하는지 확인하세요. 시스템 글꼴은 가독성을 위해 설계되었기 작은 크기에서 최적의 가독성을 설계되었기 때문에 잘 작동하는데 브랜딩을 위해서는 커스텀 폰트를 써라. Ensure branding always differ to contents. 브랜딩이 항상 콘텐츠를 무시하도록 하세요. 브랜딩이 항상 콘텐츠를 무시하도록 하세요.
Using screen space for an element. 스크린의 공간을 사용하는 것은 for an element, 엘리먼트를 위해서 사용하는 것은 that does nothing. 아무것도 아니다. But display a brand asset can mean there's less room for the contents. 브랜딩의 어떤 에셋을 보여주는 것, 그것의 의미는 그곳에는 더 적은 공간, 컨텐츠를 위한 더 적은 공간이 있다는 뜻이다. People care about, 사람들이 신경 쓸 수 있는 aim to incorporate branding in refined, 목표를, 타겟을 잡아봐. 세련된 브랜딩을 통합하는 것을 목표로 잡아봐. Unobtrusive ways that don't distract people from your experience. 와, 이쪽은 디자인이라 전혀 감이 안 오네요. 당신의 경험에서 사람들을 방해하지 않는, 눈에 띄지 않는 방법. 그래서 브랜딩이 콘텐츠를 무시하도록 해라. 로고 같은 걸 잘 보이는데 박으라는 뜻일까요? 네. 한 문장씩 읽어보고 싶었는데 전혀 브랜드 자산을 표시하는 요소의 화면 공간을 사용하면 사람들이 신경 쓰는 콘텐츠를 위한 공간이 줄어들 수 있다. 그죠? 사람들의 경험을 방해하지 않는 세련되고 눈에 거슬리지 않는 방식으로 브랜딩을 통합하는 것을 목표로 해라. 근데 그게 왜 브랜딩이 항상 콘텐츠를 무시하도록 하라는 거지? 네, 그렇답니다. 브랜딩으로서 공간이 없어지는 것보다는 잘 통합하는 걸 해봐라 라고 이야기를 하는 것처럼 보입니다. Help people feel comfortable. 사람들이 편안하게 느끼도록 도와주세요. By using standard pattern consistently. 일반적인 패턴을 사용해서 사람들이 편안함을 느끼게 해주세요. 패턴을 시종일관 사용해서. 네. Even a highly stylized interface can be approachable. 심지어 굉장히 스타일라이즈 된 인터페이스는 잘 접근될 수 있다. If it maintains familiar behavior. 이게 만약에 친숙한 행동을 유지하고 있다면 말이죠. For example, 예를 들면 Place UI components in expected location and use standard symbol to represent common action. 예를 들면은 UI 컴포넌트를 배치하는데 expected location, 기대가 되는 곳에다가 갖다 놓고 그리고 스탠다드 심볼을 사용해라. 일반적인 심볼을 사용하세요. common action, 일반적인 액션을 대표할 수 있는 것들이죠. 예를 들면 뒤로 가기는 항상 왼쪽 위에, 정확히는 뒤로 가기는 리딩 탑에 있죠. 그리고 왼쪽으로 꺾여 있는, 리딩 방향으로 꺾여 있는 꺽쇠가 되어 있습니다. 누르면 뒤로 가기가 되는 그런 것들인가 보네요. 네. 뒤로 가기는 항상 왼쪽 위에 있었고, 그리고 왼쪽으로 꺾인 것은 항상 뒤로 가는 동작을 했으므로 그런 것들을 사용하면 굉장히 잘 꾸며진 앱도 사람들이 일반적인 것처럼 편안하게 느낄 수 있다처럼 보이네요. Is the temptation to display your logo through your app or game unless it's essential for providing context. 길다. 저항하세요. 유혹에. 어떤 유혹일까요? To display your logo, 너의 로고를 보여주는 것. Through your app or game. 앱과 게임의 로고를 보여주는 것. 이거에 대한 유혹에 저항하세요. Unless, 그럼에도 불구하고 it's essential, 필수적임에도 불구하고 for providing context, 컨텍스트를 제공하는 것에 필수적임에도 불구하고 로고를 보여주는 유혹에서 저항하세요. 완전 거꾸로 읽어야 되네. 네. People seldom need to be reminded which app they are using. 사람들은
거의 필요하지 않아요. remind 다시 알려주는 거에 대해서요. which app they are using, 어떤 앱을 그들이 쓰고 있는지 알려줄 필요가 거의 없습니다. And it's usually better to use the space to give people variable information and controls. 그리고 일반적으로 그 공간을 사용하는 게 좋아요. 사람들에게 가치 있는 정보를 그리고 어떤 조작을 할 수 있는 것을 배치하는데 사용하는 게 더 일반적으로 좋습니다. 그러니 로고를 박지 말고 뭔가 컨텐츠나 컨트롤들을 보여줘 라는 거네요. Avoid using a launch screen as a branding opportunity. 하지마. 앱 런치 스크린을 브랜딩의 기회로 삼는 것을 하지마. Some platforms use a launch screen. 몇몇의 플랫폼은 런치 스크린을 사용해. To minimize the startup experience. minimize. 이게 뭘까요? 시작 경험을 최소화하기 위해. startup experience. 그렇군요. 몇몇의 플랫폼은 런치 스크린을 시작 경험을 최소화하는 데 사용해. While simultaneously giving the app or game a little time to load resource. 이게 뭘까요? 뭐뭐 함에도 불구하고 동시에 앱과 게임에 자원을 로드할 수 있는 시간을 주는 동안에 네. For guidance, see launch screen. 런치 스크린의 가이드는 여기를 봐. A launch screen disappear too quickly. 런치 스크린이 매우 빠르게 사라지는 것은 to convey any information. 아무 정보도 주지 않기 위해. 실행 화면은 정보를 전달하기에는 too quickly to convey. to 구문이죠. 네. 런치 스크린은 정보를 주기에는 너무 빨리 사라져. But you might consider displaying a welcome or onboarding screen that incorporate your branding contents at the beginning of your experience. 그러나 너는 아마도 이걸 보여주는 거, 웰컴, 환영의 문구나 온보딩 스크린을 보여주는 것엔 고려할 수 있어. 그리고 그게 incorporate, 경험을 시작할 때 브랜딩 콘텐츠를 통합해줘. 이게 통합해주는 거군요. incorporate. 통합해주는데 너의 브랜드 콘텐츠를 for guidance, see onboarding 해서 런치 스크린에 정보를 넣지 말고 처음에 왔을 때 환영 문구나 아니면 온보딩을 사용하라는 이야기네요. Follow Apple's trademark guidelines. 애플의 트레이드마크 가이드라인을 따라와. Apple trademark must not appear in your app name or imagery. 애플의 트레이드마크는 must not appear in your app. 너의 앱의 이름에 보이지 않고 그리고 이미지에 보이지 않아. 트레이드마크 리스트가 뭘까요? 이런 거군요. 저런 거 쓰지 말란. 이게 뭘까요? 상표 지침을 따르세요. 애플의 상표는 너의 브랜드에 같이 보여주면 안 돼. Guideline for using Apple trademark. 당연하죠. 남의 거니까. 우리 거니까 너네 브랜딩에 쓰지 마. Platform consideration 없네요. Resources 2017년 How to pick a custom font. 커스텀 폰트를 고르는 방법. 네, 까지 해서 우리가 앱의 브랜딩을 어떻게 해야 하는지에 대한 가이드였습니다. 그러면 오늘은 여기까지.